그러면 we will start the 이제 fourth 그 and final 4부를 part of today's 시작하도록 conference. 하겠습니다. This time we 네, will 4부는 focus 오늘 more on 컨퍼런스의 마지막 Infratech, 순서인데요. and we do have two 인프라테크입니다. presentations here 인프라테크 at the 관련 site. 발표자 두 The 분이 first 와 stage 계십니다. 첫 will be 번째 강연을 delivered by 맡아주실 Mr. 분은 Lasbits Sorensen, 푸드앤바이오 representing 클러스터 Food and 기업의 Bio 라스비츠 Cluster. 베츠 We'll be speaking 소렌슨 about Food 대표님이시고요. and 발표 Bio 주제는 Cluster 유럽 아시아 Denmark and 클러스터 the 글로벌 project Global 푸드 Food 추어 Tour, in which Food 프로젝트입니다. Police is a valued collaboration partner. 네. And he actually traveled all the 대표님께서는 way from Denmark. 덴마크에서 Ladies and gentlemen, let's welcome 일산시 him with a 이 big 클러스터 round of 가지고 applause. 찾아와 주셨습니다. 뜨거운 환영의 박수 부탁드립니다. Hello. 네, 안녕하세요. Good evening. 그- In Danish, it will be called. 네, Good 아마 다른 나라에서도 많이 Dear Food Police, 그 듣고 thank 계실 you 것 for the 같아요. invitation. 네, I'm very 오늘 honored and 이렇게 proud to 저를 be 초대해 here. 주신 And also, 한국식품산업 thank you for the 클러스터 audience and 진흥원에 from 감사드립니다. all the 그리고 good speakers. 여기 I have been, 참석해 주신 모든 been, 연사분들, 다른 amused that 청중분들 they have 진심으로 all 감사드립니다. around, 제가 very good 전 topics that 세계의 also 많은 I will 컨퍼런스를 talk about 참석해 this 봤는데 afternoon. 오늘 이 컨퍼런스는 정말 좋은 주제들로 as 구성이 is 되어 written 있는 것 here 같습니다. at this slide, 그러니까 제가 my name 이 is, 슬라이드에 이제 Lars 적어 놓았는데 I'm the CEO of, 저는 the Danish, 그 라스비스 베츠 소렌슨이고요. Food and Bio 푸드앤바이오 클러스터의 and we 대표를 are 맡고 appointed 있습니다. from the Danish 저희는 government 3 years ago 덴마크 to be the 정부에서 national 3년 cluster 전에 국가 클러스터 기관으로 And as was said in the 지정되었습니다. presentation, I will 그리고 give you a 제가 short 발표를 presentation of 하면서 what we actually 여러분들께 do for our 간략하게 members, 저희가 how we work with 어떤 innovation, 일들을 하고 as 있는지 well as 설명드리고요. always 저희가 give a 혁신을 short 위해서 어떤 presentation 노력을 of the 하고 project 있는지 그리고 Global 또 Future. 저희의 그 글로벌 푸드 추어 프로젝트에 대해서 Denmark is a very small 말씀드리겠습니다. land. It's a very small country with 덴마크는 only 6 작은 million people. 국가이고요. 인구가 600만 명밖에 되지 않습니다. But in business we have 그런데 several 비즈니스를 strongholds, 보면은 several 저희가 competitive 상당히 advantages. 여러 가지 강점이 For 있고 instance, we have 이점이 a competitive 있습니다. advantage 예를 in 들어서 life science, 저희가 medicine. 그 We have, 의약품 water 관련해서도 많은 technology 강점이 있고요. as a technology advantage as 그리고 well. 그 기술도 Ingredients 많이 and 발전이 enzymes 되어 production. 있습니다. 그 In 원료 Denmark, we are 생산 쪽도 producing 그렇고요. like 14% 그리고 of 저희가 the consumption of ingredients and enzymes for the whole 원료 world. 생산의 This also 14%를 fermentation and 차지하고 precision 있고요. fermentation. 이게 이제 전체적인 그 발효 And green 생산 energy 그냥 다 is as 포함이고요. well a 그리고 very 또 huge industry in Denmark. 그 For 덴마크에서 instance, 식품 more than 바이오 50% 산업은 of 굉장히 our 규모가 electricity 큽니다. consumption 저희 come from 그 wind turbines in Denmark. 이제 덴마크의 But 풍력 the largest, business area we 발전도 have in Denmark 굉장히 is 유명하죠. food and 그 bio 풍력 발전을 economy. 통해서 전체 전력의 And we are 5분의 known 1을 for 충당하고 producing 있습니다. high quality 그런데 product with a 물론 high 이제 efficiency 제가 그 식품 and 바이오 in a 산업 sustainable 쪽이니까 way. 식품 산업을 언급하지 않을 수 We 없죠. also 식품 known 산업은 for 정말로 규모가 our 큽니다. ability to 그리고 make 저희는 innovation. 특히 When you look at 혁신을 international, 도모한다는 reports, 이미지를 analysis, 가지고 있습니다. then we are 글로벌 between 보고서나 number 2, 분석을 3 in the 보시면은 world, 저희가 making 전 innovation. 세계적으로 So 혁신에서 innovation is 2, a part of 3위를 our 다투는 DNA. 것을 보실 수 있습니다. 그래서 혁신이 저희 Also, 덴마크의 we DNA에 are 있다고 보실 수 producing a lot 있고요. of 또 저희는 product, 다양한 not only for 식품을 6 생산하고 million 있습니다. Danes, but 단순히 for 이 people 그 around the world. 600만 명의 In 덴마크 many of 인구뿐만 our 아니라 product 전 세계 categories, we have an 인구들의 export 이 share 식품을 around 공급하고 70 or 있는데요. 80% 거의 of what we produce. 그 저희가 생산하는 So we 70에서 are very 80% focused on 정도를 export 수출하고 as well. 있습니다. 그래서 수출 지향 But 국가이기도 it's not only 합니다. the products, it's 그렇지만 not 또 only the food 제품뿐만이 that we export. 아닙니다. 저희가 We seem to have 식품만을 built up, 수출하는 것이 a lot of 아니고요. technology 저희가 around 또 those 다양한 food products that we 기술, produce. 그 저희가 We 생산하는 are very strong 식품에 in the 적용하는 processing 기술을 industry, 가지고 export 있습니다. a lot of 저희는 that. 굉장히 We are very 탄탄한 strong in a 가공 lot of 산업을 parts of the sectors 보유하고 where we 있고요. do export 그래서 a lot 굉장히 of our 성공적인 technology 공장과 as 시설이 well 많습니다. as the 그래서 food. 저희는 제품뿐만 아니라 기술도 수출하는 국가입니다. We think about ourselves that we are 덴마크에서 kind of a green 저희는 front runner. We are 좀 focusing a lot of 굉장히 on the 친환경 green 선두주자라고 transition. 생각을 합니다. And 저희는 친환경 also 전환, 녹색 think that we 전환에 can 집중하고 change 있고요. the food 또
그리고 저희가 식품 산업을 더 친환경적으로 변화시킬 수 있다고 믿고 있습니다. There was one of the previous speakers who 네, talked about that 그 we 이전 were a 발표자분께서 food powerhouse, 저희 like 덴마크가 that. 이제 식량 We also 강국이라고 aware that we have 언급을 a challenge 해주셨었는데요. in the food 네, industry. 또 저희 그렇지만은 we 또 have a 저희도 challenge 식품 with, 산업에 for 여러 instance, 어려움들이 the climate. 있습니다. 예를 들어서 We have 기후 a 관련된 어려움이 challenge 있죠. regarding, the biodiversity, 그리고 not 또 only 생물 in Denmark, 다양성 but around the 관련된 world. 어려움도 있습니다. In 덴마크뿐만 fact, 아니라 전 in Denmark, 세계적으로 다 겪고 있는 25% 문제죠. of all greenhouse 그 모든 gas, 온실가스 comes from the 배출의 food and agriculture 25%가 농업과 So we are 식품 aware 산업에서 that we are 나옵니다. standing 덴마크에서는요. on a 그래서 platform 저희가 that we need 이 to change the way 클러스터 that we 플랫폼으로서 produce food 식품 in Denmark. 생산 방식을 변화시키기 위해서 But 노력하고 also we see 있습니다. that the food sector is a 근데 part of 또 the solution. 식품 We would like to make 산업도 innovation, 그 make 솔루션의 new technologies, 일부이죠. 당연히 so we 저희가 actually 새로운 can 제품을 produce 만들고 in a more green 신기술을 way 개발함으로써 and not, 더 be part 친환경적으로 of 식품 this, 산업을 greenhouse 변모시키기 emission. 위해서 To 노력하고 go 온실가스 closer to 배출량을 the net 줄이기 zero, 위해서 emission 노력하고 production 있죠. rate. 그래서 탈탄소화를 And also, 달성하고자 in 합니다. this green transition, 그런데 또 이 besides 친환경 that we hopefully 전환에서 together can 저희가 save the world, also 그 전 we can make business 세계에 together, developing those new 기여하기를 원하고요. technologies and 또 use them in a 신기술들을 more 통합해서 intelligent way. 더욱 더 효율적이고 효과적인 방식으로 So 사용할 수 therefore, 있기를 바랍니다. we have 그렇기 made 때문에 this, 저희의 mission for food 이 and bio 미션을 where 보시면은요, we have 이 a lot of 덴마크 focus, we have a 푸드 lot 바이오 of 클러스터는 emphasis 이런 on 미션을 the need for strengthened 정했습니다. innovation power in 저희는 the cluster, but 그 also 덴마크 내 식품 building 및 up 생물 자원의 stronger 가치 사슬 partnerships 전반에서 and commercialize 혁신을 new 강화하고자 하고요. research-based 이해관계자와 knowledge in 협력하고 companies, products and 파트너십을 services. 구축하고 So that's, 새로운 연구 when I 기반 wake up 지식을 every morning, I think 상용화하기를 about 바랍니다. that's 제가 what I have 아침에 to do 일어날 today. 때마다 오늘 내가 무엇을 해야 할지 our 생각하는데 strategy, 그 생각이 we 이 have, 미션에 기반하고 picked 있습니다. out 또 저희 four, 전략팀에서는요, strongholds 네 that we 가지의 have a 강점, specific 목표를 정했습니다. One of them 그중 is of 하나는 course how to produce 어떻게 sustainable, healthy 하면 and safe 지속 and safe food for 가능하게 growing world 안전하고 population. 건강하고 That's, 맛있는 식품을 that's 제공할 perhaps the 것인가입니다. strongest of 그게 our 아마 stronghold that we 저희의 have in our 가장 strategy. 큰 강점이자 목표일 것 같습니다. But also we like to 그리고 또 provide and develop 저희는 sustainable biomass production 그 and use it 지속 for 가능한 the application with the highest value. 바이오테크, And 자동화, therefore the 디지털화 last 등의 latest 기술을 speaker, I 전면 would say 활용하기를 also, 원하고요. agree 또 about breeding. 생물 자원의 Breeding 가치를 is 극대화하기 a 위해서 king when 지속 you're talking 가능한 about 생산과 biomasses, 효과적인 because you can 활용에 change 대한 it, 해결책을 you can change it 제공하기를 for 원합니다. functionality. 그래서 You can 여러 use it in 기능성 another way, 제품들을 if you 제공할 also 때도 think in 좀 breeding, 그 activities. 전체적으로 이 And then, our aim 배양이라든가 also 경작을 is to 어떻게 move the 할지를 cluster 생각하기를 and the 바라고요. organization, 그리고 our 또 members 저희 in a more 이 climate 클러스터 neutrally way. 의 and 지속 reach the goal 가능한 from the 친환경 Paris Agreement 전환을 as a 추진하고자 part of 합니다. our strategy 파리 as well. 협정을 And as 기반으로 well, we 기후 have a 중립을 fourth, 달성하기 위함입니다. stronghold as well, that we would like to develop 네, new 그 technologies 저희가 that can 당연히 be 또 used to 그 fulfill 신기술을 all 활용하고자 our 하죠. 네. Also, we cover the whole value 그리고 chain 저희는 from not 가치 only 사슬 from 전반을 agriculture, but 커버하고 also 있습니다. from 농업뿐만 아니라 agriculture, but also from 의약품 forest, 산업도 마찬가지고 from the sea. 임업, We have a lot of 해양, coastline in Denmark, so we 해산물 also have a great, 다 그 also 수산업까지 big, 포함하고 fish 있습니다. industry. 왜냐하면 So we 덴마크가 cover, 바다를 접하고 있기 all 때문에 biomasses 수산물도 상당히 많습니다. and of course, 그래서 저희는 이 생물 thinking in a 자원을 circular 활용하고 way, 있고요. so 또 no 집중적으로 side stream will be wasted. 이 We have to 어떤 reuse all the 폐기물이나 side 쓰레기가 streams 많이 for 나오지 every part of the 않도록 production. And for 그 instance, 취급 전환 there's a 및 big movement in the 정제에 moment 신경을 in 쓰고 Denmark, 있습니다. from the 그 consumers to a more 덴마크에서는 plant-based 소비자들에서 food 조금 And that 더 also asks to build 소비자들에게 up 더 new value chains, 식물성 also, 그 for instance, talking about breeding 바이오 again, 기반 how can we 식품이나 refine the 제품을 protein, 더 how can 많이 we 소비하도록 find 장려하고 new, 있고요. breeding applications 그래서 that can be 저희가 used. 어떻게 하면 그 but, 바이오 we have, 제품들, innovation 식품들을 더 잘 activities in 활용할 all 수 parts of 있을지 this, 고민하고 있습니다. value chain 그래서 이 and 전체적인 developing 가치 it all the time. 사슬을 커버하면서 그 기술 개발을 도모해 나가고 있고요. Here you have a lot of numbers. 그리고 and I 여기 will not 이 mention 슬라이드에는 all of them, 숫자가 but, 굉장히 많은데 다 언급하진 않겠지만은요. I do want to mention that we were established 3 그 years ago. 저희가 appointed from 3년 the 전에 government, 그 the 덴마크 Danish government 3 정부에서 years ago. 국가 클러스터 today we 기관으로 have 지정됐다는 말씀을 425 드렸습니다. 그리고 나서 저희가
저희가 425개의 회원들을 보유하게 되었는데요. 그중 상당수는 덴마크 기업들도 있지만 또 다른 나라의 회원들도 있고요. 그리고 이제 그 식품 바이오 산업의 대기업, 중소기업들이 참여하고 있습니다. 그 외에도 공공기관들이 있습니다. 네, 이게 저희의 회원들이고요. 그리고 또 저희는 전략을 수립하고 저희가 어떤 식으로 그 계획을 수립하고 제품을 상용화할지에 대해서도 계속 고민하고 있고요. 저희는 또 다양한 프로젝트들을 진행하고 있는데요. 그래서 260개 이상의 프로젝트 포트폴리오를 구축하고 있고 100만 유로가 넘는 그 프로젝트들도 많이 진행합니다. 그리고 또 저희는 스타트업들을 지원하기 위해서 덴마크에서 세계의 인큐베이터를 운영하고 있습니다. 그리고 또 그 스타트업들을 위해서 여러 생태계를 장려하는 프로그램들을 이 세계 인큐베이터에서 제공하고 있습니다. 그 덴마크의 푸드 앤 바이오 클러스터가 어떤 그 실적들, 성과들을 내고 있는지 수치를 봤고요. 그럼 이제 저희가 어떤 가치를 제공하는지 보시겠습니다. 지금 이제 혁신을 하려고 한다면 새로운 아이디어들을 계속 살펴봐야 되고 계속해서 소통을 해나가야 합니다. 그러면 저희가 이 혁신을 원하는 기업들에게 어떻게 영감을 제공할 수 있을까요? 저희는 계속해서 여러 다양한 이벤트들을 개최하고 또 회원들이 혁신을 하도록 영감을 불어넣고 있습니다. 이 회원들이 영감을 받게 되면은 이제 저희의 그 활동에 더 적극적으로 참여하죠. 저희가 한 15개 정도의 네트워크가 있습니다. 그래서 저희 그 회원이 되도록 요청할 수 있는 네트워크가 15개 정도 있고요. 예를 들어서 저희가 지속 가능한 포장, 친환경 운송 등 관련한 그 노력들을 하고 있고요. 그리고 또 클로즈드 룹으로 해서 여기 안에 있는 회원들이 서로 소통할 수 있도록 돕습니다. 그리고 또 지식 공유를 하면서 서로에게 기여하고 있습니다. 네, 그리고 또 어떨 때는 저희가 프로젝트를 만듭니다. 그 이제 회원들 간의 소통과 협력을 장려하기 위해서인데요. 예를 들어서 아까 캐나다 회사가 계셨잖아요. 캐나다 회사와 저희도 협력하고 있고, 예를 들어서 덴마크 회사와 캐나다 회사가 협력하고 싶어 한다라고 하면 저희가 매칭도 해드립니다. 그래서 네트워크 기반의 그 협력과 소통을 장려하고 있습니다. 그리고 또 마지막으로 이 슬라이드에서 마지막 부분을 보시면은 1대1 활동도 있습니다. 그러니까 저희의 모든 회원들은 혁신을 원하는데요. 그 각 회원들이 사업 계획을 수립할 것이고, 그러면 이제 저희는 자금 지원도 제공합니다. 그 제대로 된 과학기술을 바탕으로 그 계획이 수립되었는지를 검토한 이후에 자금 지원도 하고 있습니다. 그래서 저희 같은 경우는 이 회원들이 서로 더 잘 소통할 수 있도록 하는 그 기반이 되고 있습니다. 그리고 저희가 다양한 글로벌 국제 프로젝트들을 진행하고 있어요. 그래서 어떤 프로젝트들은 굉장히 큰 성공을 거뒀고 저희가 굉장히 자부심을 느끼는데요. 이 프로젝트도 그런 글로벌 프로젝트 일환입니다. 글로벌 푸드 추어라고 하는 프로젝트를 진행하고 있는데요. 이건 EU에서 자금 지원을 받고 있고요. 저희가 이 프로젝트에서 초점을 맞추는 부분은 협력과 혁신을 통해서 전 세계의 식품 체계의 지속 가능한 전환을 추진하는 것입니다. 그 굉장히 탄탄하고 강력한 클러스터들이 참여하고 있습니다. EU의 자금 지원을 받기 때문에 유럽 쪽에서 집중되고 있는 프로젝트입니다. 그런데 또 당연히 저희는 이 프로젝트의 아시아 주요 시장도 통합하고 싶습니다.
그래서 아시아 기업들의 참여도 적극 독려하고 있습니다. 저희가 아시아 주요 시장 4곳에 지금 집중을 하고 있고요. 이곳들이 적극적으로 참여하고 있습니다. 그 중에 하나가 한국식품산업클러스터진흥원입니다. 그래서 오늘 이 자리에 오게 돼서 너무나 기쁩니다. 여기 계시는 그 한국식품산업클러스터진흥원과 저희가 긴밀히 협력하고 있고요. 좋은 긍정적인 결과를 기대하고 있습니다. 그리고 또 글로벌 푸드 추어 프로젝트의 목표라고 한다면 제가 앞서 말씀드렸다시피 협력과 혁신을 통해서 전 세계 식품 체계의 지속 가능한 전환을 촉진하는 것이고요. 그 이외에도 저희가 몇 가지 핵심 주제들을 정해놓고 있습니다. 저희가 어떻게 지식 공유와 혁신을 도모하는지가 나와 있는데요. 단순히 과학자분들, 기술자분들뿐만 아니라 중소기업들도 웨비나에 참석하면서 서로 소통하면서 이 주제에 대한 논의를 주고받고요. 그리고 또 새로운 이제 상업적인 기반을 형성하기 위해서 노력하고 있습니다. 네, 그리고 지난해 11월에 김용재 이사장님께서 덴마크에 직접 오셔서 그 한국식품산업클러스터진흥원과 또 저희 덴마크 바이오 푸드 클러스터, 푸드 바이오 클러스터가 양해각서를 체결했습니다. 그리고 덴마크의 푸드 바이오 클러스터는 지금 현재 그 다양한 이제 기회가 열려 있을 것으로 보고 있습니다. 네, 그리고 또 제가 한 가지 공유하고 싶은 내용은요. 여러분들을 덴마크 오르후스에서 열리는 2023 식품 앤 바이오 글로벌 서밋에 초대하고 싶습니다. 그러니까 조금 우리가 단순히 지식 공유뿐만이 아니라 거기서 한 발짝 더 나아가서 실제로 저희가 직접적으로 마주한 어려움에 대해서 같이 공유하고 싶습니다. 그리고 같이 해결책을 모색해 나갔으면 합니다. 왜냐하면 제가 여러 클러스터에 가보면은 식품 생산을 하는 클러스터에서는 로봇 활용에 대해서 이야기를 하고 또 인공지능 활용에 대해서 이야기를 합니다. 그리고 또 어떻게 What's the English word for that? 네, 지금 영어 단어가 잘 생각이 안 나는데 네, 기후 위기를 해결하기 위해서 온실가스 배출량 저감을 할 수 있는 방법에 대해서 논의를 하잖아요. 이런 많은 논의와 토론이 전 세계적으로 이루어지고 있는데 저희가 모든 클러스터들을 이 서밋에 초청하고 싶습니다. 왜 이 클러스터 기관들과 이해관계자들을 저희가 이 글로벌 서밋에 초청하고자 하는가? 그 이유는 저희가 이 올해 9월에 이 글로벌 서밋을 개최하게 될 텐데요. 여기서는 4가지의 주제를 다루고자 합니다. 어떻게 하면 우리가 이 새로운 해결책들을 좀 모색하고 논의할 수 있을지에 대해서 의견을 나눴으면 합니다. 네, 그래서 여기 계시는 분들께 이 글로벌 움직임에 동참해 달라는 요청을 드리고 싶습니다. 저희가 2023 푸드 앤 바이오 글로벌 서밋뿐만 아니라 다양한 프로젝트에 함께 참여할 수 있을 것으로 보입니다. 이를 통해서 식품 체계의 친환경 전환을 달성할 수 있을 것으로 보이고요. 식품 바이오 산업의 발전을 도모해 나갈 수 있을 것으로 보입니다. 새로운 일자리 창출, 더 지속 가능한 식품 생산이 가능해질 것으로 예상됩니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you very much, Mr. Sorensen. 네, 감사합니다. 오늘 소렌슨 대표님께서 글로벌 푸드 추어에 관해서 지속 가능한 식품 개발 생산 시스템을 구축한 사례 잘 들었습니다. 그러면 오늘 컨퍼런스의 마지막 영상을 소개해드리겠습니다. SK텔레콤의 윤종필 프로젝트 매니저님께서 대한민국의 5G
네트워크 서비스 기반 식품 공장 사례를 발표해 주시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 마지막 세션입니다. 제가 원래 계획상으로는 5시 5분까지로 되어 있었는데 5분에 마칠 수도 있고 아니면 조금 더 할 수도 있을 것 같습니다. 저는 SK텔레콤에서 왔고요. 네, 통신회사입니다. 잘 아시다시피. 저희는 5G 서비스를 공급하고 있는데요. 최근에 이 5G가 새로운 분야에 쓰일 수 있는 그런 길들이 열리고 있고, 또 이게 비단 한국만의 문제가 아니라 전 세계적으로 움직이고 있는 5G에서의 어떤 큰 패러다임 변화다라고 보고 있기 때문에 그런 부분을 좀 설명드리고자 올라왔습니다. 제가 얘기 드리려고 하는 거는 5G인데요. 앞에 커스터마이즈드가 붙어 있습니다. 한국말로는 특화망 이렇게 얘기를 하는데요. 5G 이전에 LTE가 있었죠. 4G LTE. LTE는 이제 약자입니다. 어떤 브랜드명처럼 쓰이기도 하지만 약자고요. 롱텀 에볼루션이라는 걸 줄여서 LTE라고 얘기를 하는데요. 4세대 LTE가 나왔을 때 제일 포커스를 두었던 부분은 이게 굉장히 오래 쓸 거다라는 거로 이제 표준을 만들었어요. 그래서 한 10년 이렇게 내다보고 표준을 만들었겠죠. 그런데 5G가 나오면서 LTE가 금방 이렇게 사그러들었고, 지금은 5G 가입자가 3천만을 바라보고 있는 5G 시대다라고 볼 수 있습니다. 그런데 이 5G가 나온 것은 이제 이렇게 버전으로 보면 4G 다음에 5G 이렇게 넘어와서 한 끗 올라간 걸로 보이지만, 실제로는 이 5G에서는 굉장히 LTE 때랑은 다른 기능들을 굉장히 많이 추가를 했습니다. 그래서 이제 고객들이 느끼기에는 LTE나 5G나 조금 빨라졌어라고 느끼실 수 있지만, 아주 이렇게 기술적으로 들여다보면 5G는 LTE 때에서는 구현을 못했던 한 3가지 큰 피처들을 구현을 했는데, 이 3가지 큰 피처가 무엇을 타겟으로 만들었냐면 B2B나 공장을 타겟팅으로 해서 만든 표준입니다. 지금은 이제 6G 얘기도 나오고 있지만, anyway 어떤 4G서부터 5G가 넘어올 때 B2C가 그 4G LTE였다면 B2B가 5G다 이렇게 보시면 될 것 같고요. 그런데 이 5G가 또 한 가지 앞에 커스터마이즈드가 붙은 거가 굉장히 큰 의미를 가지고 있는 건데, 기존에는 이 통신 5G라는 통신을 이동통신사만 이렇게 할 수가 있었어요. 서비스를 제공하거나 구축을 할 수 있었죠. 그런데 이 특화망이 나오면서부터 내가 원하면 와이파이처럼 5G를 내 집에다가 또는 내 공장에다가 아니면 내 건물에다가 프라이빗하게 꾸밀 수 있는 그런 길들이 열렸습니다. 그거를 이제 정부에서 이 주파수를 할당해 주셨죠. 그래서 이제 보통 스마트폰에서 쓰는 거는 3.5기가인데 이 커스터마이즈드 5G, 사설 5G, 넌 퍼블릭 5G, 로컬 5G 이렇게 국가별로 조금씩 다르게 얘기를 하고 있습니다만 다 똑같은 얘기고요. 그러니까 내가 내 맘대로 5G 망을 하나 꾸밀 수 있다, 내 건물에. 이렇게 그냥 간단하게 생각하시면 됩니다. 그리고 국가별로도 다 이렇게 주파수들을 벌써 다 지정을 해주셨어요. 그래서 한국, 여기는 유럽, 여기가 미국이 되겠죠. 미국과 독일, 일본 이런 식으로 이제 다 진행을 하고 있습니다. 그래서 이런 5G는 이렇게 앞에서 얘기 드린 것처럼 세계 각국에서 주파수 정책하고 제도를 다 구비해서 갖춰 나가고 있고요. 한국에서는 22년 말에 처음으로 이 주파수를 이제 할당해 주셨습니다. 이 non-public 5G 또는 커스터마이즈드 5G 시장은 지금 그 예측으로 보면 한 2030년이 넘어가면
지금의 B2C 시장보다 훨씬 커진다라고 예측을 하고 있습니다. 그래서 앞으로 이 시장이 굉장히 많이 커질 거다 이렇게 보시면 되고요. 그래서 프라이빗 5G 어디서 한번 들어봤는데라고 하시겠지만 앞으로도 이제 계속 많이 들으실 거고 또 그 부분에 대해서도 관심을 많이 가지고 계시면 뭐 이렇게 나의 5G 또는 공장 내에서 또는 집에서도 쓰실 수 있는 그런 좋은 기회가 될 수 있다라고 보고 있습니다. 프라이빗 5G, 커스터마이즈드 5G는 뭐 제조 산업에서 쓰이고요, 물류에도 쓰이고, 교통, 항만, 공공 등등에서 B2B의 전 영역에서 사용할 수 있는 굉장히 좋은 망이다라는 거고요. 이 5G 망이 기존의 이제 B2C를 위한 스마트폰을 위한 5G에서는 굉장히 뭐 조 단위의 주파수 사용료를 내거나 아니면 이제 몇 천억 단위, 28기가는 몇 천억이었죠. 몇 천억 단위의 이제 주파수 사용료를 내는데 그것에 비하면 프라이빗 5G는 이렇게 면적당 이렇게 받는데요. 거의 뭐 완전 무료는 아닙니다만 무료다라고 생각하셔도 될 정도로 주파수 사용료가 거의 없습니다. 그래서 네이버가 이제 처음에 프라이빗 5G를 구축을 했는데 5년간 주파수 사용료를 1,500만 원 정도 냅니다. 그러니까는 뭐 1년에 뭐 몇백 안 되는 거죠. 그 큰 기업이. 그러니까 거의 공짜다라고 생각을 하시면 되는 정도로 쓰실 수 있는 거고요. 앞에서 그 5G가 굉장히 큰 특징을 3가지 갖고 있다라고 했는데 초저지연 특징을 가지고 있습니다. 그래서 지금 공장에서는 식품 공장도 마찬가지고 이런 AMR이나 뭐 이런 로봇들이 굉장히 많이 쓰이고 있는데요. 이런 로봇이나 AMR들이 다 움직이다 보니까 당연히 무선망을 필요로 합니다. 기존에도 무선망이 와이파이가 있었지 않아요? 뭐 이렇게 얘기하실 수도 많이 질문도 하시는데 일단 공장 전체를 무선망으로 꾸밀 수 있는 망은 5G가 유일하다라고 보시면 됩니다. 와이파이로도 이제 꾸밀 수는 있지만 뭐 한 10개, 뭐 여기에다가 한 10개 정도의 디바이스를 붙이겠어요라고 하면 와이파이도 가능합니다. 그런데 이 안에 뭐 100개, 뭐 200개 정도 디바이스를 붙일래요라고 한다 그러면 5G가 좀 유일하다 이렇게 보시면 되고요. 그다음에 와이파이는 사실 그 유선 그 랜 케이블 있죠? 랜 케이블을 무선화시킨 거다라고 보시면 됩니다. 그리고 이 랜 케이블도 산업용에서는 산업용 랜 케이블을 별도로 씁니다. 그와 같이 무선망에서 그냥 아무나 이렇게 쉐어해서 쓰는 망을 와이파이라고 보시면 되는데 공장이나 뭐 이런 식으로 이제 그 산업용 이더넷이 별도로 있듯이 공장 내에서 좀 제대로 된 무선망 인프라를 꾸미고 싶어라고 하면 이 5G 망을 커스터마이즈드 5G 망을 쓰신다라고 생각하시면 될 것 같아요. 물론 지금은 와이파이보다는 조금 비쌉니다만 작년에 비해서는 거의 가격이 장비 가격들이 뭐 한 5분의 1, 4분의 1 뭐 이런 정도로 떨어져 있고요. 그다음에 그 글로벌로 그 여러 IT 기업들이 굉장히 오픈 소스 소프트웨어들도 굉장히 많이 내놓고 있습니다. 그래서 이쪽 시장이 굉장히 핫하다 이렇게 보시면 되고요. 그래서 이런 이제 로봇이나 AMR을 붙일 때 가장 먼저 떠올리면 가장 좋은 망이 커스터마이즈드 5G 망입니다라고 얘기 드리는 거고요. 그다음에 또 한 가지는 내가 모든 5G 밴드위스를 다 쓰기 때문에 굉장히 그 전송 속도가 빠릅니다. 그래서 대용량 데이터 전송이 실시간으로 가능을 하고요. 지금도 이런 공장에서 여러 가지 머신 비전, 오늘도 머신 비전 얘기들이 많이 나왔었는데 머신 비전으로 이제 초대용량 데이터들이 생산이 되는데 이런 데이터들을 무선망으로 빠르게 전송할 수 있는 망입니다라고 설명드릴 수 있고요. 그리고 또 한 가지는 초다수 디바이스 연결이 가능합니다. 굉장히 많은 디바이스를 동시에 한 곳에서 많이 붙일 수가 있는 거죠. 그래서 와이파이는 보통 뭐 요 정도 공간에서 한 20개 정도 붙이면은 그 어떤 그 밴드위스 간에 이 플럭추에이션이 굉장히 심해집니다. 그래서 되다가 안 되다가 또 뭐 이런 경우들이 있는데 이 5G 망은 원래 설계가 핸드폰서부터 이렇게 출발을 했잖아요. 그래서 이동성이나 뭐 밴드위스를 보장하는 그런 망이다 이렇게 보시면 되고요. 그리고 그 굉장히 많은 디바이스를 붙일 수 있게 설계가 되어 있습니다. 그래서 표준화를 만들 때부터 굉장히 많은 디바이스가 좁은 공간 내에서 붙을 수 있습니다 라는 거고요. 그래서 이 3가지 큰 특징들을 가지고 공장에서
공장에서 사용하던 케이블들을 다 없애버릴 수 있도록 만들자라고 해서 만든 게 5G 방이다. 이렇게 보시면 될 것 같고요. 저희 SK텔레콤에서는 이렇게 이런 5G를 가지고 실시간 원격 모니터링 서비스를 제공을 하고 있습니다. 그래서 보시면 이렇게 이런 스튜디오 화면에다가 카메라들을 이렇게 무선 카메라죠. 이게 이 백엔드로 이제 5G로 연결해서 센터에 있는 그 모니터링 센터에 이렇게 각 이제 그 생산 현장을 이렇게 보내올 수도 있고요. 이런 AMR이나 뭐 이런 것에다가도 카메라를 붙이면 이동하는 그런 전체적인 동선이나 뭐 이런 것들을 다 볼 수가 있고, 또 요거는 그 포켓용 미니 카메라의 통신 장비입니다. 그래서 요게가 카메라고요. 이렇게 포켓에서 넣고 다니는 그 모든 동선을 실시간으로 다 여기서 이렇게 전송을 받을 수가 있습니다. 그래서 뭐 이런 거를 기존에 CCTV도 많이 보셨을 것 같은데, CCTV는 대부분의 CCTV는 유선 베이스로 연결이 되는 거고요. 그다음에 이런 것들이 이제 방송 쪽에서 많이 사용을 했던 장비들이라 굉장히 비싼데, 저희는 이제 IT 기술을 사용해서 굉장히 조금 더 이렇게 가격은 낮으면서 좋은 걸로 이렇게 제공을 해드리려고 하고 있고요. 뭐 제가 이제 뭐 이 프로덕트를 뭐 판매하려고 올라온 건 아니고요. 네. 그다음에 이렇게 앞에서 말씀드렸듯이 이제 로봇을 연동하는 거를 이제 좀 말씀을 드렸었고요. 요것이 이제 플레이가 되죠. 식품진흥원의 이게 이제 식품진흥원에 설치를 한 로봇들입니다. 그래서 이것이 플레이가 잘 안 되는데, 이게 로봇팔이고요. 제형 센터에 있는 그 박스들이 쌓아지면 이 박스를 이제 팔레트 위에다가 이 로봇팔이 올려놓게 되고요. 올려놓을 때 이 카메라로 찍어서 이거를 어떻게 들어야 되는지를 이제 인공지능으로 판단해서 이제 팔레트 위에다가 적절하게 쌓아놓습니다. 다 쌓아놓게 되면은 PLC를 통해서 로봇한테 이 팔레트를 옮겨라라고 하게 되고요. 이 모든 통신은 이제 5G, 프라이빗 5G를 통해서 구현을 해 놓았습니다. 저희 SKT가 했고요. 제가 이 프로젝트를 이제 총괄 책임을 하고 올해 1월까지 마무리를 지었습니다. 뭐 많은 디바이스가 붙고 그러다 보니까 뭐 무선 센서들이나 뭐 이런 것들도 이제 굉장히 많이 연동할 수 있어서 공장을 실시간으로 데이터에 의해서 관리할 수 있습니다라는 거고요. 간단히 넘어가고요. 예전에 제가 한 5년 전에는 그 자동차 섹터에 가서 얘기를 했습니다. 자동차 섹터에 가서 5G가 좋은 거예요. 뭐 자동차 공장에도 쓰시면 좋을 거예요라고 했는데, 작년 말에 싱가포르 현대자동차에서 싱가포르의 혁신성장센터라는 걸 만들었고요. 거기에서는 기본적으로 무선 베이스의 자동차 생산을 하겠다라고 해서 5G에 대해서 굉장히 많이 고민을 해서 적용을 하였습니다. 그리고 요 그림은 그래서 하여튼 예전에는 이제 자동차 섹터에 가서 5G를 선전해 드렸는데, 지금은 이제 식품 공장에 와서 저도 이제 좀 넓혀서 식품 공장에 와서 5G가 좋은 거예요라고 이제 말씀을 드리고 있고요. 요거는 저희가 한 3년 전서부터 2025년까지 진행하고 있는 그 5G 기반의 식품 공장 프로젝트입니다. 정부 펀딩을 받아서 진행을 하고 있는 거고요. 주로 이렇게 이제 김치를 이제 무게를 잴 때 머신 비전으로 무게를 재는 프로젝트를 하고 있고요. 또 한 가지는 이 김치를 이제 로봇이 포장을 하게끔 하는 프로젝트를 진행을 하고 있습니다. 이제 아시다시피 김치는 굉장히 물컹물컹하잖아요. 그래서 굉장히 고난도 기술입니다. 그래서 그리퍼가 저런 물컹물컹한 그 김치를 딱 집어서 무게를 재는 뭐 이런 프로젝트를 하고 있는데, 굉장히 난관은 많이 있습니다만 어쨌든 진행을 하고 있고요. 그리고 이 머신 비전으로 김치를 이렇게 딱 찍어서 보면 이 김치는 무게가 얼마 정도 될 거야라는 걸 이제 하는 그런 것들도 인공지능하고 같이 붙여서 프로젝트를 진행을 하고 있습니다. 국내에 있는 김치 공장에서 진행을 하고 있고요. 2025년이 되면은 조금 의미 있는 결과가 나오지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 예. 제가 딱 15분에 마쳤습니다. 감사합니다. Thank you very much for that presentation. So he shared his knowledge and insight on how robotic logistics can reduce the burden of human labor and also increase productivity in the industry of food.
And now we would like to 수 open up the 있는지에 floor. 대해서 If 얘기를 you do 해주셨는데요. have some 네, 이제 questions, 질의응답 please 시간을 raise your 갖도록 hand. 하겠습니다. 질문 있으신 분 손 들어주세요. Yes, ma'am. 네, 안녕하세요. 저는 건강기능식품 제조하고 있는 회사 내추럴비에서 온 강다혜라고 합니다. 저희는 소렌슨 대표님께 질문 드리고 싶은데요. 그 유럽과 아시아의 푸드추어 활동에 대해서 정보 주셔서 정말 감사합니다. 그리고 이제 아시아 중에서도 저희 푸드폴리스가 앞으로 집중해 주길 바라는 역할이 있으시다면 어떤 게 있는지 좀 궁금합니다. Yes, it's working. 잘 들리시죠? 네. You have a lot of focus in 네, 사실 Korea 지금 on 한국에서도 other products than 굉장히 Korea. 많은 역할들을 하고 계시는 것으로 알고 I hope that 있습니다. some of those products also 그 한국에서 많은 제품들을 선보이고 계시는데 그런 제품들이 사실 그 덴마크 제품들도 혁신을 도모하기 위해서 노력하고 있거든요. 그러니까 저희 같은 경우는 동물성 식품에서 식물성 식품으로 많이 전환하려고 노력하고 있고요. 그리고 또 한국도 많은 기술들을 보유하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 식물성 식품들을 해산물에서 또 만드는 여러 가지 기술들을 보유하고 계시더라고요. 저희 덴마크는 또 그런 기술들이 조금 덜한데 그래서 그 향후에 저희가 같이 협력할 수 있는 기회가 많을 것 같습니다. 그리고 지금 덴마크는 아까 말씀드렸다시피 600만 명밖에 인구가 없고 또 땅도 작지만은 저희가 많은 혁신을 도모하고 있거든요. 특히 최신 기술을 적극 활용하고 있습니다. 그래서 저희 같은 경우는 그 덴마크에서 여러 시장을 많이 개발하고 싶어요. 그래서 이런 혁신 기술들을 다른 외국 기업들과도 공유하고 싶거든요. 그래서 그런 전략들도 많이 수립하고 있고요. 그래서 한국은 사실 그 아직은 저희가 그 협력하고 있는 그 주된 시장은 아닙니다. 그래서 앞으로 추후에 더 협력을 확대해 나갈 수 있는 기회가 열려 있다고 생각합니다. 여러 한국의 그 공기업이나 기관들 또 민간 기업들과 협력할 수 있는 여지가 충분히 많은 것 같습니다. 그래서 시너지 효과를 기대할 수 있을 것 같고요. 또 덴마크에서 가지고 있지 않은 여러 가지 지식들도 한국에서 많이 갖고 계신 것으로 알고 있어요. 그 뭐 해조 미역 등을 활용한다든가 아니면 여러 로봇 기술이라든가 그리고 또 그 인공지능 관련된 기술들도 많으실 거고요. 그래서 그런 부분은 한국이 굉장히 선도적이라고 생각합니다. 그래서 이 혁신이라고 하면 서로 배워나가면서 그 발전할 수 있는 가능성이 있으니까 저희가 윈윈할 수 있기를 바라고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 시간이 정해져 있어서 한 분의 질문만 더 받도록 하겠습니다. 네, 저는 윤종 박사님께 질문이 있습니다. 안녕하세요. 저 전북대에서 온 김미나 교수라고 하고요. 그 5G 네트워크가 그동안에는 이제 멀리만 있다고 생각을 했었는데 정말 가까이 식품 분야에도 많이 적용이 된 것 같습니다. 특히 저는 이제 그 진흥원에 있는 로봇팔이나 아니면 김치와 관련된 부분도 이제 하는 걸 보고 되게 놀라웠는데요. 추후에 그 SK텔레콤에서는 이제 어떤 식품 산업 분야에 뭐 이게 가공 공정일 수도 있고 생산 관련된 것 수도 있고 어떤 분야에 좀 더 집중적으로 투자를 할 계획이신지 조금 궁금합니다. 저희가 22년도에는 이제 로봇팔 지금 설치되어 있는 로봇팔을 컨트롤하는 회사에다가 이제 저희가 지분 투자를 좀 했고요. 그리고 프로젝트로는 지금 이제 김치 공장이나 뭐 이런 쪽에 같이 참여를 하고 있는데 그거 말고도 이제 뭐 이렇게 발골이라 그래갖고 축산에서 뼈를 이렇게 발라내는 로봇을 제어하는 거라든가 뭐 이런 쪽에도 이제 프로젝트를 좀 하고 있습니다. 그래서 또 하나는 그 향후에 이 식품 여기가 이제 식품 산업 클러스터잖아요. 그래서 주변에 식품 공장들이 굉장히 많은데 이런 식품 공장들이 개별적으로 그 프라이빗 5G든 퍼블릭 5G든 개별적으로 깔고 있는 거는 조금 불합리할 수도 있고 해서 향후에는 이런 그 클러스터 내에 프라이빗 5G라든가 이런 것들을 공용으로 이렇게 쉐어드 서비스 형태로 쓸 수 있는 그런 것들도 굉장히 좋겠다라고 생각을 하고 있습니다. 근데 이제 그 프로젝트 자체가 이제 굉장히 많은 인프라 비용이나 기간을 소요하기 때문에 그런 것들은 이제 차근차근 해나가야 되지 않을까 이렇게
보고 있습니다. Thank you very much. And ladies and gentlemen, let's give a big 네, hand once 그러면 again to 다시 the 한번 presenters. 두 Thank you. 분께 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 감사합니다.